ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನುಮಾನ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್, ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇತ್ವಾಭಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಹಿಂದಿನ 2 ಸೆಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಲಾಜಿಕ್ ಮತ್ತು ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ನಾಲೆಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಮಾಣ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟು. In today's, I think this is 3rd session on continuation of Indian logic. So that's on structure and kinds of Anumana, Vyapti and Hetvabhasas. Okay, dear students, let us go one by one. In this content, in this session I am going to cover inference, that is Anumana, which has already been as a means of knowledge we have discussed in the last 2 sessions, that how we draw knowledge through Anumana and what are the different steps in drawing knowledge and what are the different examples we are getting knowledge through Anumana. And here the thing is, here we are going to discuss more regarding Anumana, that is different kinds of Anumana. ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ವೇರಿಯಬಲ್ ರಿಲೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆನ್ ಹೇತ್ವಾಭಾಸಾಸ್ ಟು. ಹೇತ್ವಾಭಾಸಾಸ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಲಸೀಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್. ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪುಗಳು ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇತ್ವಾಭಾಸ ಅಂತ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅನುಮಾನ ಫಸ್ಟ್. What is Anumana? How we draw the knowledge through Anumana? We have already discussed. That is through what? Through reasoning. ನಾವು ತಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಯೂಸಿಂಗ್ ಆರ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಪವರ್ ವಿ ಡೆಡ್ಯೂಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್. So that is called as Anumana. That is called as inference. So Anumana basically means it is after knowledge. ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾಲೆಜ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ, ಪ್ರಯರ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಯರ್ ನಾಲೆಜ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೆಡ್ಯೂಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ನಾಲೆಜ್ ಥ್ರೂ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್. ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ನಮಗಾದಂತಹ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಸ ನಾಲೆಜನ್ನು ನಾವು ಡೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ನಾಲೆಜ್. ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ನಾಲೆಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೀಸನಿಂಗ್. ವಿ ಅಕ್ವೈರ್ ನಾಲೆಜ್ ಥ್ರೂ ರೀಸನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಗೆಸ್ ಮತ್ತು ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಒಂದು ನಾವು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ನಾರ್ಮಲ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್. ಆ ಅಸಂಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕಮ್ ಟು ಸರ್ಟನ್ ನಾಲೆಜ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅನುಮಾನ. ಓಕೆ. Then coming to the topic here is constituents of inference. Basically, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂಗೆ we have not in touch with philosophy. Since many students have not in touch with philosophy and this Indian logic, it may look little tougher, it may look little difficult for them to understand and digest all these concepts. What is this inference, that fire, smoke, so many examples regarding this. So better what I suggest you students is that try to understand the meaning what it is, right, and try to get the terminologies very much clearly. Sanskrit terminology ಏನಿದೆ, English terminology ಏನಿದೆ, try to understand those terminologies and what are the different types of it. You just understand what are the different types and how the types have been drawn. That is enough, and it is very interesting subject, so take it positively. And as we know, the reasoning topic, 6th chapter, almost is going to cover, almost it's going to give around 5 marks. 5 questions will come on this chapter. So almost 7 different sub themes we have in logical reasoning. So I'm dealing with you in the last theme. So probably very less questions, like 1 or 2 questions may come from this background, but understand it so that the application level question may also you can solve. And it doesn't only help for KSET, it will certainly help you for NET, and it will certainly help you for so many exams and also UPSC exams. It is there in that, and same questions will come there also, and it is really interesting subject. So keep watching this, very give concentration on this and try to catch the the terminologies very quickly and try to remember them after understanding clearly. ಇದೊಂದು ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಸಲಹೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ,
ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇನ್ಫರೆನ್ಸದ್ದು ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅನುಮಾನದ ರಚನೆ. ಓಕೆನಾ? ಅನುಮಾನದ ರಚನೆ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. 5 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದ ಹಿಲ್ ಈಸ್ ಫೈರಿ. ಓಕೆ, ಆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಂಡಿದೆ, ರೈಟ್? ಯಾಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಹಿಲ್ ಈಸ್ ಸ್ಮೋಕಿ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಆಗೋದು ನನಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಹಿಲ್ ಈಸ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಮೋಕಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಆಡೋದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಅದು ಏನು ಅನುಮಾನದಿಂದ ನಾನು ಏನು ನೋಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಇನ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರೈಟ್? ವೆನ್ ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸ್ಮೋಕ್ ಆನ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಲ್, ಒಂದು ದೂರದ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಸಮೀಪದ ಒಂದು ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲಾಗಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಹೊಗೆಯನ್ನು ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಏನು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಆದಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅನುಭವಗಳು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇದೇ ಥರ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇತ್ತು ಅಂತ, ಬೆಂಕಿ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕೆ ಹೊಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಆಗಲಿ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ concomitance, based on that ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೆಡ್ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ನಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಡ್ರಾ ನಾಲೆಜ್ ಇನ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್. ನಾವು ಇನ್ಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ನಾಲೆಜನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಅಂದರೆ ನಾಲೆಜನ್ನು ಪಡ್ಕೋತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಮಾಣ ಸೇಸ್. ಓಕೆ, ದೆರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ರೀಸನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ. ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇತು ಅಂತ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಮೋಕ್, ರೈಟ್? ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪ ಅದು ಹೇತು? ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮೋಕ್. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಗೆನೇ ಕಾರಣ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಇದೆ. ಪಕ್ಷ ಏನದಂದರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಎದರ ಮೇಲೆ, ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಹಿಲ್. ಸೊ ಹಿಲ್ ಈಸ್ ಪಕ್ಷ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್, ಇದೇ ಥರದ ನನಗೆ ಹಿಂದಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಅನುಭವ ಇದೆ, ಅದು ವ್ಯಾಪ್ತಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಾರಣ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಯಾವುದು? ಹೊಗೆ, ಸ್ಮೋಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷ ಯಾವುದು? ಹಿಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ದು ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ದು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಕಾಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅನ್ಪರ್ಸೀವ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನನಗಿನ್ನೂ ಬೆಂಕಿ ಕಂಡಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ನನಗೆ ಬರೀ ಹೊಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಸ್ಮೋಕ್, ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಲುಕ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾನು ಹೊಗೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಅನ್ಪರ್ಸೀವ್ಡ್, ನನಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತಹ ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಡಿಸಿಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾಣತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗ್ ದಟ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ಮೀ, ದಟ್ ಫೈರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ಮೀ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಪರ್ಸೀವ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನಾನು ಕಂಡಿಲ್ಲಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆನೂ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಆದಂಥ ಸೆಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೋ ಅದು ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ 5 ಸೆನ್ಸರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಹೊಸ ನಾಲೆಜನ್ನು ಪಡೆದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ನಾಲೆಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅನ್ಪರ್ಸೀವ್ಡ್ ಇದೆ, ಅದು ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ಪರ್ಸೀವ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ಹಿಲ್. ಓಕೆ, ಫೈರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಾಧ್ಯ. ಅದೇನು ಅನ್ಪರ್ಸೀವ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇದೆ. ಸ್ಮೋಕ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೇತು, ಹಿಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಕ್ಷ. ಇವು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಯನ್ನು ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಲಾಜಿಕ್. ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನ್ಯಾಯ ಸಿಲೋಜಿಸಮ್ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯ ಲಾಜಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯ ತರ್ಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರಣಗಳನ್ನು, ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಸಾಧ್ಯ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಡ್ರಾ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ಯು ಡ್ರಾ ದ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಎಸ್, ಇನ್ ನ್ಯಾಯ ಸಿಲೋಜಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಲಾಜಿಕ್ಕಿಗೆ ನಾವು ನ್ಯಾಯ ಲಾಜಿಕ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯ ಸಿಲೋಜಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡೆಡ್ಯೂಸ್, ಒಂದು ಆಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೇ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಲೋಜಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 5 ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ನ್ಯಾಯ ಸಿಲೋಜಿಸಮ್. ನ್ಯಾಯ ಸಿಲೋಜಿಸಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 5
ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾವೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಕ್ರಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್, ದಟ್ ಕ್ರಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಫ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ದ 6th chapter is discussing the ನ್ಯಾಯ ಸಿಲೋಜಿಸಮ್, ರೈಟ್? ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 5 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ಏನೇನಪ್ಪ 5 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಮೊದಲೇದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ. ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಇದೆಯಪ್ಪ. ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ದ ಹಿಲ್ ಈಸ್ ಫೈರಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಹೇತು. ಹೇತು ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಥರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ ಉದಾಹರಣ. ಉದಾಹರಣ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ಉದಾಹರಣೆ ಒಳಗೇನೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ಉಪನಯ. ಉಪನಯ ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ದ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ನಾಲೆಜನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಿಗಮನ. ನಿಗಮನ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್, ಅಂದರೆ ನಾನು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನಿಗೆ ಬರ್ತೀನಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನಿಗಮನ. ದೀಸ್ 5 ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ನ್ಯಾಯಿಕ್ ಸಿಲೋಜಿಸಮ್, ರೈಟ್? ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥೀಮ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಟಿಪಿಕಲ್ ನ್ಯಾಯ ಸಿಲೋಜಿಸಮ್. ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ 5 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸು, ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಈ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ಗೆಲ್ಲನೂ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಲೈಫಿಗೆ ಸಮೀಪ ಇರುವಂತಹ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಬೆಟರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ದ ಹಿಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೈರ್. ಇದು ನಮ್ಮದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ. ದ ಹಿಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೈರ್ ಅಂದರೆ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿ ಇದೆ. ಇದೇನೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೂವ್ಡ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದ ಹಿಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೈರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಟೋಟಲಿ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇದೆ, ಇರ್ಬೋದೂ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಇದೆ, ರೈಟ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಮೋಕ್. ಹೊರಗಡೆ ಹೊಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್? ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಮ್ಮ ಲೇಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ, ಬೆಂಕಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೊಗೆ ಆಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೇ ಸಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮದು ಲೇಮನ್ ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳೇನಿದೆ ಅವು ಯಾವೂ ಸುಳ್ಳಾಗಲ್ಲ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ಹೌ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಸಿ, ಅದನ್ನೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಮೋಕ್, ಅಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇರ್ಬೋದೇನೋ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೇತು, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ರೀಸನ್. ಮೂರನೇದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ. ವೆರೆವರ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಫೈರ್ ಟು. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಬೆಂಕಿ ಇದೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೊಗೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಎವ್ರಿವೇರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ಫೈರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಿಚನ್, ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇದೆ, ಬೆಂಕಿಯ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೊಗೆನೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಥರ ನೀವು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಉದಾಹರಣ, ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಹಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಆರ್ ಇನ್ವೇರಿಯಬಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಫೈರ್. ಇದೊಂದು ಉಪನಯ, ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಅಂದ್ರೆ ದ ಹಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮೋಕ್, ಗುಡ್ಡ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಮೋಕು ಅಂದರೆ ಹೊಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿ, ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಿರುವಂತಹ ಹೊಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿ ನಡುವೆ ಇನ್ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ. ಇನ್ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ವಿ ಸಿ ಸ್ಮೋಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಡೆಡ್ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೆರ್ ಈಸ್ fire, and whenever I see fire and I deduce it as there must be some smoke. So they are invariably associated with each other. So therefore the last deduction what I am coming to inference is the hill has fire. ನಾನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಡೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನಂದರೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ 5 steps I go through and then ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ, ಅದನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿ, ನಿಗಮನಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? So this is what the representative illustration. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು representative illustration of typical ನ್ಯಾಯ syllogism. Even the representative illustration with that technical words, those terminologies you understand, I think that is more than enough, right? We'll go to the next slide. Yes, namಈಗ structure of inference almost we have completed. We have talked on what is inference, what is ಅನುಮಾನ and what is structure. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು, 5 ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳನ್ನು 5 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು, ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಿಗಮನವರೆಗೂ. ನಾವು ವಿಲ್ ಗೋ ಟು
ವ್ಯಾಪ್ತಿ. ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ವೇರಿಯಬಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಇಟ್, ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ ಅಂತಲೂ ತಗೋಬೋದು, ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ನಡೆದು ಹೋದಂತಹ ಒಂದು ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಕಾನ್ಕೊಮಿಟೆನ್ಸ್. ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಕಾನ್ಕೊಮಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟ್ರುತ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಡೆದು ಹೋಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಯರ್ ನಾಲೆಜ್, ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್, ಐ ಆಮ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟ್ರುತ್, ರೈಟ್? ಅದು ವ್ಯಾಪ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೊಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಹೊಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ನಾನು ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ ನೆನಪನ್ನು ನಾನು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹಿಯರ್. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕಾನ್ಕಾಮಿಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ವೇರಿಯಬಲ್ ರೀಸನ್. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿನೂ ಬಳಸ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅನ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸಲ ಇನ್ವೇರಿಯಬಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಲ ನಿಮಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕಾನ್ಕಾಮಿಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಂತಲೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಅದು ಏನು ಅಂತ ವಿಲ್ ಸಿ ಇಟ್, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ? ಲಿಟ್ರಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ವ್ಯಾಷನ್. ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ, ಪರ್ವ್ಯಾಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ವ್ಯಾಡೆಡ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ್ಯಾಟ್, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ವ್ಯಾಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಇನ್ವೇರಿಯಬಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹೇತು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಧ್ಯ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ. ಹೇತು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಧ್ಯ ಏನದು? ಹೇತು ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಾಧ್ಯ ಈಸ್ ಫೈರ್. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಹೊಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ರೈಟ್? ನೋ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡ್ರಾನ್, ನೋ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ಫರ್ಡ್ ವಿದೌಟ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ. ನಮಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೂ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಹೌ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಈಸ್. ಇಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟೀಸ್ ದ ಟ್ರುತ್ ಆಫ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ನಾವೇನು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನಿಗೆ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರದ್ದು ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸೋದೇ ಯಾವುದು? ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್. ಇನ್ಫರೆನ್ಸೇ ಲಾಜಿಕ್ಕು, ಅದರದ್ದು ಲಾಜಿಕ್ ಯಾವುದು? ವ್ಯಾಪ್ತಿ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ತಿರ್ಗಾ ಅದೇ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಮೇ ಲುಕ್ ಲಿಟಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಸೊ ಬಟ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವೇರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ, right? So it is called as logical ground of inference. And correlation between two facts, ಏನೇನದು? ವ್ಯಾಪ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪರ್ವ್ಯಾಡೆಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೊಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಪಕ, ಯಾವುದು ಪರ್ವ್ಯಾಡ್ ಆಗಿದೆ, ಎದರ ಮೂಲಕ ಬಂದಿದೆ? ಬೆಂಕಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಅ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈರ್, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ? ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಈಸ್ ದ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ದೋಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಪ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಪಕ. ಅಥವಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇನ್ವೇರಿಯಬಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೇತು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಧ್ಯ. ಗೆಟಿಂಗ್? ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಹಾಂ, ನಮಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂದ್ರೇನು ಮತ್ತು ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ನಮ್ಮದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ. ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2 ವಿಧಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ 2 ವಿಧಗಳು ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಮವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡನೇದು ಅಸಮವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಥವಾ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಮವ್ಯಾಪ್ತಿ? ಸಮವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ಮೋಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈರ್ ಅಥವಾ ಫೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಇನ್ಫರ್ ಫ್ರಾಮ್ ಒನ್ ಅನದರ್. ಒಂದರಿಂದ ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸ್ಮೋಕಿಂದ ಫೈರ್ ಇದೆ, ಫೈರಿಂದ ಸ್ಮೋಕ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಐ ಆಮ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಮೋಕ್, ಸೊ ಐ ಡೆಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬೆಂಕಿ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ, ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮೋಕ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿ ಇನ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಬೋತ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಅದು ಸಮವ್ಯಾಪ್ತಿ. ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹರಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಎರಡನೇದು ಅಸಮವ್ಯಾಪ್ತಿ. ಯಾವುದು ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮೋಕ್ ಎರಡೂರ ನಡುವೆ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಇನ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಅನದರ್. ಓಕೆ, ಒಂದರಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಇನ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೊರತು ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ವೈಸ್ ವರ್ಸ, ರೈಟ್? ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಫರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮೋಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫೈರ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಇನ್ಫರ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಫೈರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮೋಕ್. ಅಂದರೆ ವೈಸ್ ವರ್ಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವೈಸ್ ವರ್ಸ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ equal extension, right? And vice versa is not possible, reversible is not possible in ಅಸಮವ್ಯಾಪ್ತಿ. irreversible, reversible, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು. ಸಮವ್ಯಾಪ್ತಿ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಇದೆ,
ಎ ಇಂದ ಬಿ, ಬಿ ಇಂದ ಎ. ಬಟ್ ಅಸಮವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್. ಎ ಇಂದ ಬಿ ಅಷ್ಟೇ, ಬಿ ಇಂದ ಎ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ರೈಟ್, ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಈಗ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಟೈಪ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆದವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್. ಒಬ್ಬರು 2 ಟೈಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು 3 ಜನ 3 ಟೈಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾವು ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ವಿಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಟೈಪ್ಸ್ ಇಂಟು 2 ಟೈಪ್ಸ್. ಒಂದು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇನ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವಾಗ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಮಾಡ್ತೀವ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್. ಯಾವುವು 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥಾನುಮಾನ, ಎರಡನೇದ್ರು ಪರಾರ್ಥಾನುಮಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ವಾರ್ಥ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಕರಿಬೋದು, ಪರಾರ್ಥ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಕರಿಬೋದು. ಸ್ವಾರ್ಥ ಅನುಮಾನ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಂದರೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಎಷ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಅಂತ, ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಂತ. ಬರೀ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಅದರ್ಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ನಾಲೆಜ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಓನ್ಲಿ. ನಾನು ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳತ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ನಾ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಾರ್ಥಾನುಮಾನ ಅಂತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗ್, ನನಗೆಲ್ಲೋ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಹೊಗೆ ಕಂಡ್ತಲ್ಲ, ಓ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹೊಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ತಾನೇ, ಬೆಂಕಿ ಇರ್ಬೋದು ಬಿಡು, ಏನೋ ಇರ್ಬೋದು ಬಿಡು. ಸೊ ಐ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ನೀಡ್ ಎನಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸಿಲೋಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಿಲ್ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿ ಇದೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮೋಕ ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಆಮೇಲೆ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಜರೂರತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೋಸ್ಕರ ತಾನೇ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರೋದು. ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಐ ಟ್ರೀಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಐ ಆಮ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ಸ್ಮೋಕ್ ಈಸ್ ವಿಸಿಬಲ್, ಸೊ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಫೈರ್. ಸೊ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ ದೇರ್. ನಾವು ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಇರ್ತೀರಾ, ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬೇಕಾಗಿದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೀರಾ, ಏನೋ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೆಪ್ಸು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದುಬಿಡ್ತೀರಾ. ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಇರ್ತೀರಾ, ಮನೆ ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇರಲಿ ಬಿಡು, ಏನು ನಾನೊಬ್ಬಳೇ ಇದ್ದೀನಿ ತಾನೆ, ನನಗೇ ಬೇಕು ತಾನೆ, ಜರೂರತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲನೂ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಜರೂರತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಎರಡನೇದು ಪರಾರ್ಥ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್. ಪರಾರ್ಥ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋದು, ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಟು ಅದರ್ಸ್. ಸೊ ಆ್ಯನ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಅದರ್ಸ್. ನಾನೊಂದು ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಡೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಯಾಕೆ ಡೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಈಗ ನೋಡಿ, ಐ ಆಮ್ ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ಹಾಕೋತೀನಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾಕೋತೀನಿ, ನೀಟಾಗಿ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ನನಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಂಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಪರಾರ್ಥ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್, ಅಥವಾ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಪರಾರ್ಥ presentation, you can call here. So an inference is drawn in order to convince others. It is needed to be written in the form of syllogism. ಈಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಸ್ನರ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಅದು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನೀಗ 5 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳುವಾಗ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೀಟಾಗಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಪರಾರ್ಥ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸಿಲೋಸಿಸಮ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರೋದು ನೀಟಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರಾರ್ಥ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್. ಈಗ ಯಾರೋ ಗೆಸ್ಟ್ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರಂದಾಗ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿರ್ತೀರ, ಮನೇನೂ ನೀಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿರ್ತೀರ, ಏನೋ ತಿನ್ನೋ ಐಟಮನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಯು ಫಾಲೋ ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ಯು ಫಾಲೋ ಸರ್ಟನ್ ರೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದೇ ಥರ. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್? ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಥರ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಸ್ವಾರ್ಥ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್, ಪರಾರ್ಥ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ.
ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವಾವತ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್, ಶೇಷಾವತ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್. ಇದೊಂಥರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಟರ್ಮ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟರ್ಮ್ ಕೂಡಿಸ್ದಂಗಿದೆ. ನೀವು ಪೂರ್ವಾವತ್ ಅನುಮಾನ, ಶೇಷಾವತ್ ಅನುಮಾನ, ಸಾಮಾನ್ಯತಾ ದೃಷ್ಟ ಅನುಮಾನ ಕೂಡ ಅನ್ಬೋದು. ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಥರದ ವರ್ಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪೂರ್ವಾವತ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್, ಶೇಷಾವತ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್, ಸಾಮಾನ್ಯತೋ ದೃಷ್ಟ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪೂರ್ವಾವತ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್? ಪೂರ್ವಾವತ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ವಿ perceive ಅಥವಾ when we infer an unperceived effect from the perceived cause. Understand, look at the things here very carefully. When we perceive an unperceived effect from a perceived cause, ಅಂದರೆ ಅದು ಇಫೆಕ್ಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗದು ಕಣ್ಣಿಗೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಫೀಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕಾಸ್ ಏನಿದೆ, ಅದರ ಕಾರಣ ಏನಿದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಪರ್ಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪೂರ್ವಾವತ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೆನ್ ವಿ ಇನ್ಫರ್ ಆ್ಯನ್ ಅನ್ಪರ್ಸೀವ್ಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ಪರ್ಸೀವ್ಡ್ ಕಾಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪೂರ್ವಾವತ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಿಟ್ರಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ನೋಡಿ. ಪೂರ್ವ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಅದು ಇವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿಂದ ನಾವೇನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಾವತ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ, ಪೂರ್ವಾವತ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ರೀಸನಿಂಗ್ ಅಪ್ಟೈನ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಕಾಸ್ ಟು ಇಫೆಕ್ಟ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಸಿ ಡಾರ್ಕ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್. ಒಂದು ಮೋಡ ಹಾಕಿರುತ್ತೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಮೇಲೆ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾರ್ಮೋಡಗಳು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನೀವು ಏನು ಅನ್ಕೋತೀರಾ? ಓ, ಮಳೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಕಾರ್ಮೋಡಗಳು ನಿಮಗೆ ಕಂಡವು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ಯು. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಸೀವಿಂಗ್ ದಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಸೀವಿಂಗ್ ದಟ್. ಬಟ್ ಇಫೆಕ್ಟು ಮಳೆ ಬರಬಹುದು, ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೋದು, ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನು ಪರ್ಸೀವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಅದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಪರ್ಸೀವ್ಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಪರ್ಸೀವ್ಡ್ ಕಾಸ್. ಪರ್ಸೀವ್ಡ್ ಕಾಸ್ ಏನಿದೆ? ಕ್ಲೌಡ್ಸ್, ಕಾರ್ಮೋಡಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಂಡಿರಿ ಕಣ್ಣಾರೆ, ಅದು ಪರ್ಸೀವ್ಡ್ ಕಾಸ್ ಇದೆ. ಬರುವಂತಹ ಮಳೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಾಳೆನೋ ಸಂಜೆನೋ ರಾತ್ರಿನೋ, ಅದು ಏನು? ಅನ್ಪರ್ಸೀವ್ಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದೆಲ್ಲ, ಮಳೆ ಬರುವ ಹಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೂರ್ವಾವತ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್. ಮಳೆ ಬರುವ ಹಾಗಿದೆ. ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಯು ಇನ್ಫರ್ ದ್ಯಾಟ್, ಓ ಮಳೆ ಬರುವಂಗದ, ಮಳೆ ಬರುವ ಹಾಗಿದೆ. ಇಟ್ ಮೇ ರೇನ್ ನೌ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್. Are you getting my point? These are very simple if you understand clearly. That is, cloud leads to rain. Cloud ಏನಿದೆ? ನನಗೆ ಅನ್ಪರ್ಸೀವ್ಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ರೇನ್ ಏನಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸೀವ್ಡ್. ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ? ಪರ್ಸೀವ್ಡ್ ಕಾಸ್ ಇದೆ. ರೇನ್ ಏನಿದೆ? ಅನ್ಪರ್ಸೀವ್ಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸೀಡ್ಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಈ ಬೀಜಗಳಿಂದ ಹಣ್ಣುಗಳು. ಬೀಜಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಣ್ಣು ಇನ್ನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಬೇಕು, ಅದು ಉತ್ತಬೇಕು, ಬೆಳಿಬೇಕು, ದೊಡ್ಡದಾಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಹಣ್ಣು ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ಪರ್ಸೀವ್ಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ಹಣ್ಣನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬೀಜ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ಇದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸೀವ್ಡ್ ಕಾಸ್. ಸೊ ಪೂರ್ವಾವತ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಶೇಷಾವತ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್. ಶೇಷಾವತ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್. ಈಗ ಪೂರ್ವಾವತ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್. ಶೇಷ ಅಂದ್ರೇನು? ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ನಾವೀಗ ಭಾಗಾಕಾರ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವಾಗ ಶೇಷ ಉಳಿತಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಲೇಟರ್. ನಾವು ಪೂರ್ವ ಅಂದರೆ ಮೊದಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಶೇಷಾವತ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ವಿ ಡೂ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಎಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಈಗ ವೆನ್ ವಿ ಇನ್ಫರ್ ಆ್ಯನ್ ಅನ್ಪರ್ಸೀವ್ಡ್ ಕಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಪರ್ಸೀವ್ಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್, ಅದದ್ದು ಪೂರ್ವಾವತ್ತದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಶೇಷಾವತ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್. ಏನಂದರೆ ವೆನ್ ವಿ ಇನ್ಫರ್ ಆ್ಯನ್ ಅನ್ಪರ್ಸೀವ್ಡ್ ಕಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಪರ್ಸೀವ್ಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಶೇಷಾವತ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ವಿ ಇನ್ಫರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರೇನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಡ್ಡಿ ರಿವರ್ ಕರೆಂಟ್ಲಿ. ನೀವು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೀರಾ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎದ್ದು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೀರಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಸಿ ಫುಲ್ಲು ರಸ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣಾಗಿದೆ, ನೀರು ನಿಂತಿದೆ. ಸೊ ಏನು ಅನ್ಕೋತೀರಾ? ರಾತ್ರಿ ಮಳೆ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸೊ ಕಾಸ್ ಏನಿದೆ? ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಪರ್ಸೀವ್ಡ್ ಇದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಹತ್ತಿತ್ತು, ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಮಳೆ ಬರೋದನ್ನು, ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಸೀವ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ಪರ್ಸೀವ್ಡ್ ಕಾಸ್. ಬಟ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮಳೆ ಬಂದು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ರಾಡಿ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿದೆ, ಮಡ್ಡಿ ರಿವರ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ದ್ಯಾಟ್
ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ನೈಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರೇನ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ನಾನೊಂದು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಹೋಲಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮಳೆ ನಿಂತು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಹನಿಯೊಂದು ಮೂಡಿದೆ. ಅಗೇನ್ ದ ಸೇಮ್. ಇದೊಂದು ಹಾಡು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಶೇಷಾವತಿ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹಾಡಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪೂರ ಮಳೆ ನಿಂತು ಹೋಗೈತಿ, ರೈಟ್? ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಳೆ ಬಂದು ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ, ಈಗ ಹನಿ ಮೂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೀಯಿಂದ ಒಂದು ಮರಗಳಿಂದ ಗಿಡಗಳಿಂದ ಹನಿಗಳು ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಹನಿಗಳು ಮೂಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬೈ ಲುಕ್ಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ದೋಸ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಯು ಇನ್ಫರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೇನ್ಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಅದು ಹಿಂದಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಪರ್ಸೀವ್ಡ್ ಕಾಸ್, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ಅ ಪರ್ಸೀವ್ಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ಇಫೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾರಣ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಶೇಷಾವತ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯತೋ ದೃಷ್ಟಿ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯತೋ ದೃಷ್ಟಿ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕೋಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಅನ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನಾಟ್ ಕಾಗ್ನಿಷನ್ ಬಟ್ ಆನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಆಫ್ ಕೋಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯತೋ ದೃಷ್ಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಸಾಮಾನ್ಯದಿಂದ ನೀವು ಜನರಲೈಸೇಷನಿಗೆ you follow this rule from particular to general, deciding on similar ideas. For example, when we infer cloven hoofs of an animal by its horn. ಈಗ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕರುಗಳಲ್ಲಿ, ಆಕಳ ಕರುಗಳಲ್ಲಿ, ಎಮ್ಮೆ ಕರುಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋವನ್ ಹೂವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಬೆರಳಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ದಪ್ಪಾದ ಉಗುರುಗಳು ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂಥರ ಅವ್ರ ಕೋಡ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಹಾರ್ನ್ಸು. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದೋಸ್ ಹಾರ್ನ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋವನ್ ಹೂಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎನಿಮಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ ಹಾರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎನಿಮಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅವಾಗ ನಾವು ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಇನ್ಫರೆನ್ಸನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯತೋ ದೃಷ್ಟ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಇದರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಹೀಗೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಪೂರ್ವವತ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಹಿಂದೆ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಶೇಷಾವತ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫರ್ಡ್ ಬೈ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಅಂದ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಶೇಷ ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದಂತೂ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇದು ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ರಾಂಗ್. ಬಟ್ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಿರಬೇಕು? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್. ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ಬಿನೂ ಅಲ್ಲ, ಸಿನೂ ಅಲ್ಲ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡಿ. ಸೊ ಯಾವುದು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೇನೋ ಲಾಸ್ಟು ಅದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಶೇಷಾವತಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸಾಮಾನ್ಯತೋ ದೃಷ್ಟಿ ಇಸ್ ಇನ್ಫರ್ಡ್ ಬೈ ಅನಾಲಜಿ ಆರ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ, ರೈಟ್? ಆಲ್ ರೈಟ್, ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಎಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಫೆಲಸೀಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೇತ್ವಭಾಷಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೇತು ಅಂದರೆ ಕಾರಣ. ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ರೈಟ್? ಹೇತು ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಆಭಾಸ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದೇನೋ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಮಿಸ್ಇಂಟರ್ಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅದೇನೋ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಭಾಸ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಫ್ಯಾಲಸೀಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲಾಜಿಕ್ ಅ ಫೆಲಸಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೇತ್ವಭಾಷಾ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಲಾಜಿಕಲ್ಲಿ ಆ ಫೆಲಸಿನ ನಾವು ಹೇತ್ವಭಾಷಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫೆಲಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರೂ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ರೀಸನ್. ಈಗ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೇನ್ 3 ಟರ್ಮ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಒಂದನೇದು ಮೇಜರ್ ಟರ್ಮ್, ಎರಡನೇದು ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್, ಮೂರನೇದು ಮೈನರ್ ಟರ್ಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾವು ಹಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮೋಕದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಕಾರಣ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್. ದ ಹೇತು ಈಸ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ ದ ಸಿಲೋಸಿಸಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಜರ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೈರ್, ಯಾವುದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅದು ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸಾಧ್ಯನೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೇಜರ್ ಟರ್ಮ್. ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷ ಹಿಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೈನರ್ ಟರ್ಮ್. ಈ 3 ಟರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಕಂಡು ಬರ್ತೈತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೆಲ್ಲಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ರೈಟ್? ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾವೇನೋ ಕಾರಣವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇತ್ವಾಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ
ಅಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ತಪ್ಪಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ದ ಹಿಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೈರ್, ಒಪ್ಕೊಂಡ್ವಾ, ಇದೆ ಬೆಂಕಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದು ಬೆಂಕಿ ದ ಹಿಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಮೋಕ್, ಹೊಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಂಕಿನೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ರೈಟ್, ಏನು ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು? ಬೆಂಕಿ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಹೊಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹಿಂದೆ ಬೆಟ್ಟದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಚಿಮ್ನೀಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೊಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅಥವಾ ಹೈ ಹೀಲ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಕ್ಲೌಡ್ಸು ನಿಯರರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮೋಡಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ತಾಗಿ ಚಲಿಸುವುದರಿಂದ ಆ ಮೋಡಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೊಗೆ ಥರ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಾರಣ ಏನಿದೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗಿರ್ಬೋದು. ರೈಟ್, ಬೆಂಕಿ ಇದ್ರೇ ಹೊಗೆ ಬರಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ರೈಟ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ನೇಹ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ 100 ಔಟ್ ಆಫ್ 100. ರೀಸನ್, ಆಕೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು, ಹೆಂಗೋ ಪಡೆದಿರ್ಬೋದು. ಶಿ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಪಿಡ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ರೈಟ್, ಸೊ ಈ ಥರದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ ಫ್ಯಾಲಸೀಸ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ಕಾರಣ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಲಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನ್ಯಾಯ ಸಿಲೋಜಿಸಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ 5 ಟರ್ಮ್ ಇದೆ. ಅವು ಯಾವುದಂದರೆ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮೇ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಮೇನ್ ಇರೋದೇ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ. ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೇಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ minor term. So the middle term has the responsibility to prove the syllogism. ಆ ಒಂದು ನಾವು ಸಿಲೋಸಿಮ್ ವ್ಯಾಲಿಡಾ ಅಥವಾ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡಾ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಹ್ಯೂಜ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸರಿ ಕಾರಣ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಫೆಲಸಿ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ರೈಟ್, ಹಾಂ, ಈಗ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಹೇತ್ವಾಭಾಷಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಫೆಲ್ಲಸಿ, ಯಾವಾಗ ತಪ್ಪಾಗ್ತಾವಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮದು 5 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರದ್ದು 5 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ 5 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾದಾಗ ನಮಗೆ ಫೆಲಸಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಹೇತ್ವಾಭಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವು ಏನಪ್ಪ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಪೂರ ಜರೂರತ್ತಿಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ದ ನೇಮ್. ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ಯಾಲಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಅದು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಈಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಅವರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್, ಬಟ್ ಇದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಇದು ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಫ್ಯಾಲಸೀಸ್ ವೆನ್ ದೇ ಆಕರ್ ಅನ್ನೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಪಕ್ಷಸತ್ವ ಅಂತ ಇದೆ, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಮೈನರ್ ಟರ್ಮ್. ಈಗ ನಾವು ಸ್ಮೋಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಸ್ಮೋಕ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಹಿಲ್, ಅದು ಹಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಮೈನರ್ ಟರ್ಮ್. ಮೈನರ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು? ಹಿಲ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಪಕ್ಷ. ಅಂದ್ರೆ ದ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಹಿಲ್. ರೈಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷಸತ್ವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಪಕ್ಷ ತತ್ವ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹೊಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಯಾವುದು? ಸಪಕ್ಷ ಸತ್ವ. ಒಂದನೇದು ಪಕ್ಷಸತ್ವ, ಎರಡನೇದು ಸಪಕ್ಷ ಸತ್ವ. ರೈಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಪಕ್ಷ ಸತ್ವ ಅಂತೀವಿ ನಾವು, ವಿಪಕ್ಷ ಸತ್ವ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ. ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೊಗೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಗೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. 4ನೇದು ಅಬಾಧಿತ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಅಬಾಧಿತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ಕಾಂಪಿಟೇಬಲ್ ವಿತ್ ಅ ಮೈನರ್ ಟರ್ಮ್. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೂವ್ ದ ಕೂಲ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಫೈರ್. ಈಗ ಹೊಗೆ, ಬೆಂಕಿಯ ತಂಪನ್ನೇನಾದರೂ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ನೇ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಬೆಂಕಿ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಉರಿಯೋದೆ. ರೈಟ್, ಅದರ ತಂಪನ್ನು ನಾವು ಹೊಗೆಯಿಂದ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಬಾಧಿತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಿರುದ್ಧ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಬೈ ಕೌಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ರೀಸನ್ ವಿಚ್ ಲೀಡ್ ಟು ಅ contradictory conclusion. For example, the fact of being caused should not be used to prove the eternality of sound. ಏನೋ ಒಂದು ಸೌಂಡನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರದ್ದು ಎಟರ್ನಾಲಿಟಿನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್. ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇನೋ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಎಟರ್ನಾಲಿಟಿ. ಸೊ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇಸ್ looks pretty confusing for you, but ನೀವೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ ಆರ್ ಪಕ್ಷಸತ್ವ, ಸಪಕ್ಷಸತ್ವ, ವಿಪಕ್ಷಸತ್ವ, ಅಬಾಧಿತ, ಅವಿರುದ್ಧ. ಇವೇನು 5 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ 5 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಏನೋ ತಪ್ಪಾದರೆ ನಮಗೆ ಹೇತ್ವಾಭಾಷ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಫೆಲ್ಲಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಇನ್ಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಫೆಲ್ಲಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಂಬ್ ಆಫ್ ರೂಲ್.
right? So in Indian logic we call it as Hetvabhasas, I've already discussed, and it is that middle term looks like a reason but it is not a valid reason, and all fallacies are material fallacies, right? And which andre it can be perceived, it can be deduced when the characteristics of middle term are violated. ಇವೇನು 5 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸನ್ನು ಅದು ನಾವೇನಾದರೂ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ತಪ್ಪಿದರೆ ನಮಗೆ ಫೆಲಸೀಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೇತು ಇಸ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್, ಸಾಧ್ಯ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಟರ್ಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಪಕ್ಷ ಇಸ್ ದ ಮೈನರ್ ಟರ್ಮ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಟಗರಿಕಲ್ ಸಿಲೋಸಿಸಮ್. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಥರ ಫೆಲಸೀಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಕು, ನೇಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅವು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೇನು it is more than enough, right? So we have 5 kinds of fallacies. 5 ಫೆಲಸಿಗೆ 5 ಹೇತ್ವಭಾಷೆಗಳು ನಮಗೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತವೆ. ಏನೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಸಿದ್ಧ ಅಥವಾ ಸಂಧ್ಯಾಸಮ ಫೆಲಸಿ, ಸವ್ಯಭಿಚಾರ ಫೆಲಸಿ, ಸಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಫೆಲಸಿ, ಬಾಧಿತ ಮತ್ತು ವಿರುದ್ಧ. ಇವು 5 ಫೆಲಸಿಗಳನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಸಿದ್ಧ, ಸವ್ಯಭಿಚಾರ, ಸತ್ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ, ಬಾಧಿತ ಮತ್ತು ವಿರುದ್ಧ. ಇವಂದ್ರೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್, ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಅಗೇನ್ ಯು ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಆನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಯು ಕಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಫೆಲಸೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ದೇರ್ ಆರ್ 5 ಫೆಲಸೀಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇಸ್? ದೀಸ್ ಮೆನಿ ಫೆಲಸೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ರೈಟ್, ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲಾಜಿಕ್. ಇರಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಸಿದ್ಧ? ಸಿದ್ಧ ಅಂದರೆ ಪ್ರೂವ್. ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಅಸಿದ್ಧ ಫೆಲಸಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೆಲಸಿ ಆಫ್ ಅನ್ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಮಿಡಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸವ್ಯಭಿಚಾರ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೆಲಸಿ ಆಫ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಿಡಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸತ್ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಅದರ್ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್. ಅಂದರೆ ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಅದು ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಅದರ್ ರೀಸನ್, ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸನ್ನಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬಾಧಿತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಷಿಯಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಮಿಡಲ್. ಅಂದರೆ ಆ ಮಿಡಲನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಫರ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾನ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಷಿಯಲಿ ಬ್ರಾಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಮಿಡಲ್, ರೈಟ್? ವಿರುದ್ಧ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟರಿ ಮಿಡಲ್. ಅಂದರೆ ವಿರುದ್ಧ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್. ಏನು ಮಿಡಲ್ ಇದೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ, ಅಂದರೆ ಏನು ಕಾರಣ ಇದೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹೇತು ಅಭಾಸ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಇವಿಷ್ಟು 5 ಫೆಲಸಿಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನುಮಾನ, ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಅದರ ಟೈಪ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. 2 ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಯಾವುದು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಇನ್ಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪೂರ್ವಾವತ್, ಶೇಷಾವತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಮಾನ್ಯತ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ವಿ ಲುಕ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೆಲಸೀಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಫೆಲಸಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೆಲಸಿಗಳಿದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಲಾಜಿಕಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಫೆಲಸಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ 1-2 ಎಕ್ಸಸೈಸಸನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಣ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೂಡ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬರಬಹುದು, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಡ್ರಾ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅನುಮಾನ ಈಸ್, you know it very well. I know you will write the answer correct. After knowledge? Is it before knowledge? Is it simultaneous knowledge? Is it none? ಅಂದರೆ ಅನುಮಾನ ನಾಲೆಜು ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಮೊದಲೇ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಸಾಥ್ ಜೊತೆಗೇ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ. your answer would be it is after knowledge. In the first slide only I have shown you that the knowledge which occurs after one knowledge. ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ, ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೊಸ ನಾಲೆಜನ್ನು ಡೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ಅನುಮಾನ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ದ ಹಿಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೈರ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬರೆದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಲಾಜಿಕಲ್ಲಿ? ಹೇತು ಅಂತ ಕರಿತೀವ, ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವ, ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವ, ಅಥವಾ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಕರಿತೀವ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ. ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಏನಿದೆ?
ವೆರಿ ಗುಡ್. ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇದೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್. ವ್ಯಾಪ್ತಿನ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಕರೀತಾರೆ. ಏನು? ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂತಾರ, ರೀಸನ್ ಅಂತಾರ, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕಾನ್ಕಾಮಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಾರ, ಅಥವಾ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಾರ. ದ ಆನ್ಸರ್ ಕೇಮ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕಾನ್ಕಾಮಿಟೆನ್ಸ್. ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ನಾವು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕಾನ್ಕಾಮಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆನ್ ದ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಡೀಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ವಿ ಸಿ ಡಾರ್ಕ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಮೇ ರೈನ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಹಿಯರ್? ಕರಿ ಮೋಡಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇದು ಮಳೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಯಾವ ನಮಗೆ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯತ ದೃಷ್ಟ್, ಶೇಷಾವತ್, ಪೂರ್ವಾವತ್, ಸ್ವಾರ್ಥಾನುಮಾನ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾವತ್. ಪೂರ್ವಾವತ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಕಾರ್ಮೋಡ, ಬಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಫೆಕ್ಟು ಅನ್ಪರ್ಸೀವ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಳೆ ಬರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೂರ್ವಾವತ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲಾಜಿಕ್ ಫ್ಯಾಲಸಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಾಧ್ಯ, ಹೇತು, ಹೇತ್ವಭಾಷ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಲಾಜಿಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೆಲಸಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹೇತ್ವಭಾಷ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೆಲಸೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲಾಜಿಕ್? ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಫೆಲಸೀಸ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಲಾಜಿಕಲ್ಲಿದೆ? 1 ಇದೆಯಾ, 2 ಇದೆಯಾ, 4 ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ 5 ಇದೆಯಾ? ಎಷ್ಟಿದೆ? ಹೌ ಮೆನಿ ಫೆಲಸೀಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 5 ಫೆಲಸೀಸ್. Right, answer is D. We have next question here. Same thing. By looking at water drops coming from the tree, we may infer that it has just rained. Through which Anumana we infer this? Not application level questions ಈ ಥರದಲ್ಲಿ. ಮಳೆ ಬಂದು ಹೋಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹನಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಎದ್ದು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಿದ್ದೆಗಣ್ಣಲ್ಲಿ, ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಸಮ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಆನ್ ಮೀ through under the tree. So I infer that, what I infer? That it has rained. It must have rained 1 hour back, 2 hour back. So what kind of inference we call it as? Is it a purvavat anumana? Is it a sheshavat anumana? Is it a samanyato drushta? Athwa is it none of this? Yaudu alva? Yaudu idralli? It is nothing but sheshavat anumana. Answer is B. Alright, we'll go to next question, that we infer by similarity in the cases through following Anumana. ಯಾವ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ನೋಡಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಜನರಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ ಅನುಮಾನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯತ ದೃಷ್ಟ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಶೇಷಾವತ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಪೂರ್ವಾವತ್? ಅದು ಯಾವುವು ಅಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ? ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಎ, ಸಾಮಾನ್ಯತೋ ದೃಷ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈ ಥರ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವಾಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್, ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಹೇತ್ವಭಾಷ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ you can tell the meaning of that, so that you can tell the ರಚನೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದರದ್ದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಧಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಉತ್ತರ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹೋಪ್ ಐ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮೈ ಸೆಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾರತಿ ಗಾಣಗೇರ್ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಮತ್ತೊಂದು ಉಪನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.